ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ पहली मुलाकात सी, कोई सहमति नहीं बनी। हरियाणा के जोड़े नेता सी, हरियाणा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के आगू, उन्होंने रद्द किया। पर नाल ही जथेदार के मामलों लैके भी सवाल उठते हैं। टीवी के उपर तुहाडे सामने वो गल कह के गए सी कि असी कोई भी टेबल टॉक करने लई तैयार हाँ। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की लीडरशिप राजी हुई है, अकाली दल की लीडरशिप राजी हुई कि घट्टो घट्ट 50 जिहड़े नुमाइंदे ने वो वख-वख देशों तो लै जाण। पेथा सिंह पलटूहा जथेदार के उत्ते सवाल खड़े कर रहा है ते वो ये भी कह रहा है कि अकाली दल का इस नाल कोई संबंध नहीं कि ये जिहड़े मसले ने जिहड़े पंथक हलकियां दे विच चर्चा का विषय बने हुए ने उन्हां दा मिल बैठ के हल कढ़िया जाना चाहिए। जिथे जिथे कमजोरियां ने उन्हां नूं दूर किया जाना चाहिए। श्री अकाल तख्त साहिब की सरपरस्ती हेठ असीं मिल बैठ के अपना मसला सुलझाउणा है। पर जो मीडिया के राही जो चर्चा सामने आई है उस मीटिंग के कहा गया कि भी अकाल तख्त के जथेदार नूं कहा जाए कि जी हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है उसकी स्थापना अकाल तख्त के जथेदार राही करवाई जाए। अकाली दल अकाल तख्त के जथेदार नूं अपनी मर्जी के अनुसार वरतदा है। ये किन्नी कुछ चंगी गल है इस और पंथ के किन्नी हक दे विच है। हरियाणा के आगुओं ने मेरी जानकारी मुताबिक कहा जो मीडिया च आया कि जी हुण समा लंघ गया, आपां हुण पहलां समय सिर इस मामले जिथे दखल देने की लोड़ सी उत्थे नहीं दिता। कि पोलीटिकल इलैक्शन का तू भावें कल नूं लड़ लै सेवा पूरी करके 5 साल बाद तू दोबारा श्रोमणी कमेटी की चोण भी लड़ सकदा है। कि इहो जिहियां स्पैशल छूटां भी कदे दित्तियां जांदियां जी? उन्हां नूं दूर करने लई केवल ते केवल एक रस्ता इहो ही है कि विचार वटांदरा किया जाए। उस विचार वटांदरे दे विच जिहड़ी धिर गलत होवे वो अपनी गलती मन्ने। लेकिन मसला तो इन्हां दी गोलक दा जी, बादलां दा। वो गोलक ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। हरियाणा की लड़ाई जी अपना हरियाणा गुरुद्वारा कमेटी की गल करते कहते बादलों की लीडरशिप से हरियाणे का उलझा है आपस में, होर कोई सिख पंथ का कोई मुद्दा नहीं कहते। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਨਵਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਰਤਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੈਨਵਸ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕਾਟੀਆਂ ਮਾਰਨ। ਉਹ ਬ੍ਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਕਾਟੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਰਾਇੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। और ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਪਾਣ ਕੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਟੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਐਨ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਟਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ ਹੈ। इंदिरा गांधी ने दरबार साहब से हमला कराया, उन्होंने सज़ा मिल गई। जे अज गांधी परिवार जिहड़ा है सोनिया गांधी जां उहदा बेटा राहुल गांधी अगे आके माफ़ी मंगदा कि साडे परिवार कोलों साडी दादी दे कोलों बहुत वड्डा घिनौना गुनाह होया है ते साडे परिवार नूं जां जिहड़ी इस मसले दे विच माफ़ी दित्ती जावे। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। और ग्लोबल पंजाब का भी मैं धन्यवाद करदा कि तुसीं इहो ਜਿਹੇ मसले जो इस पीक ते लिया के खड़े कर दिंदे हो और उनका जवाब जिहड़ा देना बड़ा जरूरी बनदा। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹਟੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। नज़रिए की डिबेट जगतार सिंह सिद्धू लो दर्शकों को सत श्री अकाल, स्वागत है। मैं डिबेट का मुद्दा दर्शकों नाल साझा करने तो पहला दर्शकों के ध्यान च लियाना चाहुंदा कि कुछ दिन पहला ग्लोबल पंजाब टीवी ते हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के मुद्दे नूं लैके पंथक धिरां वल्लों जिहड़ी बहस की गई सी, उस बहस के नतीजे वजों अकाली दल की लीडरशिप
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਜੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਦੀਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਮੀ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਿੰਡਾ ਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਗੂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 'ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਸੀਗੇ ਤੇ ਇੰਝ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਆਗੂ ਵੀ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁੱਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਿ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਉਹਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫੀ ਵਕਫੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਸੀ, ਕੋਈ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇਤਾ ਸੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ। ਸਵਾਲ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹੈ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਲ ਤੇ ਚਰਚਾ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਮਹਿਮਾਨ ਆਪਣੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਜੁੜੇ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ, ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਚੱਪੜ ਪੰਥ ਅਕਾਲੀ ਲਹਿਰ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ, ਸਾਹ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖ ਜਾਣੇ ਪਛਾਣੇ ਸਿੱਖ ਚਿਹਰੇ, ਸਾਹ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜੀ ਆਖਦਾ, ਵੈਲਕਮ ਕਰਦਾ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣ ਲੱਗਿਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਤੇ SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਧਾਮੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੀ? ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ? ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਸਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜਾਂ ਚੱਪੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਸਨ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਲੰਮੀ ਬਹਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤੀਜੇ ਇਸ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਬੈਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ ਇੱਕ ਜਥੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਸੋ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਸਰਦਾਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਵਿੱਚ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਤੇ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਰਾਜੀ ਕਰੋ ਕਿ ਬੈਠ ਸਕਣ। ਪਰ ਨਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸਮਰੱਥਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਕੱਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਦੇਰ ਨਾਲ ਸਹੀ ਫਿਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਗੱਲ ਚਲਾਈ ਏ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸੰਵਾਦ ਹੁੰਦਾ। ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਉਹ ਟੇਬਲ ਟਾਕ ਏ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਏ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਰਾਜੀ ਹੋਈ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 50 ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਹੋ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਬੀਇੰਗ ਐਂਕਰ ਉਸ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ, ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਜੋ ਹੁਣ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਚਰਚਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਹਾ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ,
ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਸਥਿਤੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਾਫੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਦੂਰੀ ਵਧੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣਾ ਮਸਲਾ ਸੁਲਝਾਉਣਾ। ਜੇ ਦੇਖੋ, ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਭੇਦ ਹੋਏ ਆ, ਮਤਭੇਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਧਿਰ ਗਲਤ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਮੰਨੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ। ਜੁਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ? ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਜੁਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਥਕ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ, SGPC ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਉਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਸਿੱਟੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੀ। ਔਰ ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਟੁੱਟੀ ਹੈ ਇਹ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਹੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਇਹ PhD ਸਾਹਿਬ, ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨ। ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਾਦਲ ਦੇ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਦਾ ਅੱਜ ਬਿਆਨ ਛਪਿਆ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ 10 ਨੰਬਰ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਫੀ ਦੇਣਾ ਹੈ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਪਰ ਛੋਟਾਂ ਦੇਣਾ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਬਲਟੋਹਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਮੌਜੂਦਾ ਐਕਟਿੰਗ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਪ ਰਹੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਥਰੂ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਜਰੀਏ ਇਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਦਾਖਲਾ ਭਾਲਦੇ ਆ? ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਭੁੰਦੜ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੇ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੰਗਾਹ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਧੇ ਲੀਡਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਜਥੇਦਾਰ ਕੌਮ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਵਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਜਰ ਰਹਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੋਟਾਂ ਕੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਤੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਲੜ ਲੈ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ, 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੋਟਾਂ ਵੀ ਕਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ? ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਛੋਟਾਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਸ ਜਥੇਦਾਰ ਸਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਿੱਚ ਵੜਨ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚਾ ਸਿੱਖ ਜਗਤ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਕੇਵਲ ਗੋਲਕ ਵੰਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਿੱਖ ਅੱਜ ਵੀ ਹਜੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦਾ ਜੀ, ਬਾਦਲਾਂ ਦਾ। ਉਹ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰਸਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਾਦਲਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈਏ ਚੱਪੜੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਬੇਦਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਬਾਦਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੀ ਚੱਪੜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਲੈਣੇ ਆ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ
ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਹਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲਗਾਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਅਸਲ ਲੜਾਈ ਤਾਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਲਝਿਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਵੀਰ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪੰਥਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵਲਟੋਹਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ 5 ਵਾਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੱਜਰ ਕਰਾਇਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਾਂ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਉਲਝਾਅ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਕਹਿੰਦੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾਦੂਵਾਲ ਵੀ ਨੇ, ਇਹ ਦਦਾਰ ਸਿੰਘ ਨਲਵੀ ਵੀ ਨੇ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਢਿੰਡਾ ਵੀ ਨੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਹੀ ਚੱਲਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਸਰਗਤੇਜ ਸਿੰਘ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਟਕਰਾਅ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਬਣੀ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਖੜੀ ਹੈ ਦੋਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਚਾਹੇ ਜਥੇਦਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੋਵੇ। ਸਰਗਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਅਖਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮਰੇ ਕੋ ਮਾਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮਦਾਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਡ ਫੈਕਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਝੁਰਲੂ ਫੇਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਸ ਦੇ, ਔਰ ਪੰਥ ਦੇ ਕਿੰਨੀ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁੰਡਾ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਕੌਮ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਯੂ ਭੋਗਣੀ ਹੈ, ਰੱਬ ਕਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਜਿਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੜਾਅ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਰ ਰਸੀ ਅਸਰ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਪਰਦਾ ਤਾਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ
ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਮਾਣਯੋਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਤੁਸੀਂ SGPC ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੜਾ ਨੇੜ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੁੱਦਾ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਆ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਧਰੇ ਜਿੱਦਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਾਂ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਓਵਰਆਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪੇਂਟਿੰਗ ਕਿਸੇ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੈਨਵਸ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਥ ਰਤਨ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਫੜਾ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਕੈਨਵਸ ਤੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਕਾਟੀਆਂ ਮਾਰਨ, ਉਹ ਬਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪੇਂਟ ਨਾਲ ਕਾਟੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ ਉਸ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਡਰਾਇੰਗ ਨਵੀਂ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਨਾ ਮੱਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦ ਤਾਈਂ ਪੂਰਾ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨੇ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਈ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਤੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਸ ਕੈਨਵਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਨਿਆਣੇ ਵਾਂਗੂ ਜਿੱਦ ਕਰੀ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਛੱਡੂਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਖਿਡੌਣੇ ਨੂੰ ਚਿੰਮੜ ਜਾਂਦਾ ਬੱਚਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਦਲ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਤੇ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ ਤੇ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਨਲਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਝਿੰਡੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਨ ਵੀ ਜਾਣ, ਜੇ ਉਹ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਨਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਨਲਵੀ ਨੂੰ ਤੇ ਝਿੰਡੇ ਨੂੰ, ਕੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦੇਣਗੇ ਨਲਵੀ ਤੇ ਝਿੰਡਾ ਰਲ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਸਾਰੀ ਵਰਕਿੰਗ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਆ ਜਾਓ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਰੋਪੇ ਪਾ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਕੈਨਵਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਟੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਉਜਾੜਾ ਕਰਨ। ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਐਨ ਕਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਹਟਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਤਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਹਉਮੈ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਥ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੱਫਾ ਮਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਆੜ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕੋਲ, ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਕੰਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ ਉਸ ਬੈਨਰ ਥੱਲੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਜਾੜਾ ਹੋਰ ਕਰਨਗੇ? 3 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਗਏ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ 3 ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਉੱਥੇ ਸਿਫਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲਾਂਬੇ ਹੋ ਜਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਈ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। 2 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਬਣਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਐਕਟ ਬਣਿਆ, ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਮਰਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਹ ਵਿਖੇੜੇ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਰਾਮ ਮੰਦਿਰ ਕਮੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣੀਆਂ, ਕਿਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1925 ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਹ ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਬੀਤੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਜੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਠੀਕ। ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸਫਲ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੰਮਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਾਨਸ਼ਵਰ ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਇਸ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਹੱਲ ਕਿਸ ਨੇ ਕੱਢਣਾ? ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਆਮ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਕਣ ਲੱਗਿਆ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਸਵਾਲ ਵੀ ਇਹੀ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਹੱਲ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ?
ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਰਹਿਤ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਜਾਂ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਏ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਏ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੌਧਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਮਰਜ਼ਾਦਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਧਾਂਤਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ SGPC ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਏ। ਉਸ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, 104 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਵੋਟਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਫਾਇਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਧਿਰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਆਣ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਢੰਗ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਮਿਲਿਆ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਪੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਥ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸੀ ਜਾਂ ਜਨ ਹਾਊਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਥੇਦਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੰਤਵ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਪਖੇੜੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਵਿਰਸਾ ਸਿੰਘ ਵਲਟੋਆ ਕਿਉਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜੇ ਮਸਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਰਵਾਈਵ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਸਰਵਾਈਵ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਸਮਾਜ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗਲਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਗਲਤੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਗੀ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦਰਕਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਉਹਦਾ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਬੰਦਾ 1.25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਮਿੰਨਤਾਂ ਤਰਲੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਨਾਹ ਹੈ ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮੈਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਗਿਆ। ਜੁਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ? ਦੇਖੋ, ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਥੇਦਾਰ ਦਾ ਫਤਵਾ ਜਾਂ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪਾਇੰਟ ਕਰਦੇ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਹੁਣ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਵੀ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਿਰਦਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਲਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਚਲੋ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿਤੀ। ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਇਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਐਡੋਂ ਵੱਡਾ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀਤਾ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ, ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਹਨੇ? ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਕੇ ਕਹੂਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ 21 ਦਿਨ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲਓ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕੀ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਹਾਲਾਂਕਿ
ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਰਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀ ਉਦੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਹੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਬਲੁੰਦਰੇ ਗਏ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਬਕਾਰੋ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਜਰ ਕਰਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਚੋਣ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇਕਰ ਉਹਨੂੰ ਬਣਦੀ ਉਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ। ਸਮਾਜ ਕਿਹਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ? ਸਮਾਜ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਤੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੈਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਸਕਦਾ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੇਵਾ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਬਾਉਂਡ ਵੀ ਕਰਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵੀ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਜਿਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਚੱਪੜ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਰਾਜਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ 2 ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਬੱਜਰ ਗੁਨਾਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਹੱਸ ਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਆਣ ਕੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ, ਤੇ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਜੇ ਅੱਜ ਗਾਂਧੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਕੋਲੋਂ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਿਨਾਉਣਾ ਗੁਨਾਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਆ ਚੱਪੜ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਉਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਨਾ ਵਧਾਈਏ। ਮੇਰੀ ਰਾਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਚਲੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਰਗਾੜੀ ਬਹਿਬਲ ਹੋਇਆ, ਕੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਡੰਡੌਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਦਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਨਿਹੱਥੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਆ ਨਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਕਾਰੇ ਗਏ ਆ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਹਿਸਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਉੱਥੋਂ ਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਆਣ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ ਔਰ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਰਦ ਹੈਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਵਾਪਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕੋਟ ਕੀਤਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗਲਤੀਆਂ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ,
ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਐਕਟ ਬਣ ਗਏ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਤੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਗਈ ਹੈ, ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਸਥਿਤੀ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਇਹ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਤਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਨਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਦਾ ਕਸੂਰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਤੋੜ ਮੋੜ ਕੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਡਾਕਟਰਡ ਸੀ ਉੱਥੇ ਇਹ ਟੇਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਟੋਟਲ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਇਹ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨਗੇ ਉਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਪ੍ਰਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਣ ਦਿਆਂਗੇ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹੀ ਸਨ, ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਸਨ। ਜੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਸੀ। ਤੇ ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਲੋਕ, ਐਸੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੇਕ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ABC ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਚਲਾਇਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਕਿਵੇਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਇਹਦੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ? ਜੀ ਆਪਾਂ ਜਵਾਲੇ ਲਈ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਅਕਸਰ ਕਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਹੈਗੀ ਆਗੂ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਉਠਾਓਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣਾ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੰਥੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਵੀ ਬੀਂਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਮਾ ਮਾ ਕੇ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਥੇਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ, ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਧਿਰ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ ਜਾਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਤਿੰਨੇ ਹੀ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਕੁਰਬਾਨੀ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਹਰ ਨੇ ਔਰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਰ ਵਕਤ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਕਾਰਜ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਛੇਕੇ ਗਏ ਹੋਣ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬੜੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕਟਾਸਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਮੈਂ 24 ਘੰਟੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਔਰ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਸਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਪੀਕ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲਿਜਾ ਕੇ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਸਾਡਾ ਚਲੋ ਬੀਂਗ ਜਰਨਲਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਪੰਜਾਬ TV ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਲਈ। ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ
ਪਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਧਿਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਹੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜੋ ਮੈਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੇਖੋ, ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਕਿਹੜੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਵਕਾਲਤ ਵੱਖਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਇਸ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਅਮਰਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਉਸੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਮੇਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਉਠਾਏ ਵੀ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੱਖਰੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੂੰਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਝਲਕ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂ ਮਾਜਰਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੁੰਦੜ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਐਸਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਡਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੀ ਜਥੇਦਾਰ ਵਾਕਈ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਗਾ ਹਰਿਆਣਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਇੰਨੀ ਮਤਲਬ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਤੋਂ ਕਰਾ ਲਾਂਗੇ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਜੀ ਆਪਣੀ ਬੇਬਸੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਮਹਾਰਾਜ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਪੰਥਕ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲੱਗਿਆ। ਗ੍ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੇ, ਇਹ ਹੋਰ ਹੱਲ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹਟੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਹਟਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹਟੇਗਾ ਨਹੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੁੜ ਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਝੁੰਡਾ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੀ ਚੱਕ ਲਓ, ਹੋਰ ਪਬਲਿਕ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 3 ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀ ਲੱਗੇਗਾ? ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝੀਏ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਨਮੋਸ਼ੀ ਸਾਰਾ ਪੰਥ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੇਬਸ ਹੋਈ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦੂਰ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸੇ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮਾਮਾ ਜੀ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਟੇਬਲ ਟਾਪ ਹੈ, ਉਹ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਦੀਰਘ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਜਦੋਂ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਇਸੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਤੇ ਖੜਦੇ ਆ ਜਾ ਕੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਲਿਓ, ਫਿਰ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾ ਦੇਣ ਤੇ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਚੇਂਜ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਬਲਿਕ ਦਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਉਸ ਪੁਰਾਣੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ। ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ ਉਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲੌਕ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਸੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਫਸੇ ਰਹੋ। ਫਸਾਈ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲੰਮਾ ਕਰ ਲਈਏ, ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ
ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਿੰਨੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਦਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਆਪਾਂ ਜਵਾਬ ਲੈਣੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਣਾ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਿਆ ਨਾ। ਇਹ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਾਕੀ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਸਰਗਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜੇ ਬਾਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹਨਾਂ ਢੀਂਡਸਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਹੋਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ। ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਚੁਣ ਕੇ ਆਈ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਉਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ ਨਾ। ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਤਾਂ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਥਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਡਾ ਨੌਨ ਮਾਸ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਅਖਬਾਰਾਤ ਹਨਗੇ, ਸਾਰਾ ਤੰਤਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਊ ਬਣਾ ਗਿਆ। ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਸਾਹਿਬ ਨੋਮੀਨੇਟਡ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਲਾਸਟ ਕਮੈਂਟ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਸਮੇਟਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਇਲਾਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਲਾਗ 'ਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ? ਡਾਇਲੌਗ ਕਰੀਏ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੱਸਣ। ਡਾਇਲੌਗ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਤੇ ਕਰੀਏ ਜੀ? ਡਾਇਲੌਗ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਘਾਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ੇ ਕਿਹਨੇ ਫੈਲਾਏ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਾਇਲੌਗ ਕਰੀਏ? ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਈ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਟਰਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਏ, ਉੱਥੇ ਡਾਇਲੌਗ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਡਾਇਲੌਗ ਹੋਵੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਲਾਈਵ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਖੁੱਲਾ ਡਾਇਲੌਗ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੋਂ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ 'ਚ ਜਵਾਬ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਡਾਇਲਾਗ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲਾਗ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਟਕਰਾਅ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾ ਸਾਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਸਟਰੋਂਗ ਕੋਈ ਦਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਜਸੀ ਖੇਤਰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਵੱਖਰਾ ਮੁੱਦਾ ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਖੇਤਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਜੀਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਜਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹੈਗੇ। ਪੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਡਾਇਲਾਗ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕੜੇ ਵੱਡੇ ਮਤਭੇਦ ਹੈ। ਕੀ ਹੁਣ ਇਹ ਡਾਇਲਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਦੇ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ? ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਦਾ ਕਮੈਂਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਘੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਸਾਰੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਏ। ਹਰਿਆਣਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਮੁਲਾਕਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰਿਆ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਹੈ, ਪੇਚੀਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਪਾਏਗਾ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਆਪਾਂ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਆਪਣੇ ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਕੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਆਏ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ ਇਜਾਜ਼ਤ।
ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।